केन न्यूजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। ताज्या बातम्यांसाठी केन न्यूज लिंकला क्लिक करा व व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राइब करा व शेअर करा। सुनंदा हॉस्पिटल खडकलाट व 1980 पासून नेत्र रुग्णांना निरंतर सेवा देणारे प्रसिद्ध नेत्र तज्ञ डॉक्टर पटवर्धन यांच्या नंदादीप नेत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने खडकलाट येथे भव्य मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन रविवार दिनांक 21 एप्रिल रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 1 पर्यंत। या शिबिरामध्ये नेत्र रुग्णांची मोफत तपासणी व आरोग्य सल्ला देण्यात येणार आहे। यासाठी नाव नोंदणी सुरू असून रुग्णांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्यासाठी आजच नाव नोंदणी करा। नाव नोंदणी व शिबिराचे ठिकाण सुनंदा हॉस्पिटल, डॉक्टर शीतल एस रोड, सुभाष चौक, जुना पोस्ट ऑफिस जवळ, खडकलाट, तालुका चिक्कोडी। नाव नोंदणीसाठी मोबाईल नंबर 9845098389 तसेच प्रत्येक बुधवारी प्रसिद्ध नेत्रतज्ञ डॉक्टरांची खडकलाट येथील सुनंदा हॉस्पिटलला व्हिजिट। त्यामुळे प्रत्येक बुधवारी सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत ओपीडी सुरू असणार आहे। याचा नेत्र रुग्णांनी लाभ घ्यावा अशी विनंती। आपल्या सेवेसाठी 24 तास सुविधा व तत्पर सेवा। ईसीजी, एक्स-रे, ऑक्सिजन व दंतरोग चिकित्सा। खडकलाट येथील श्री बिरदेवाची यात्रा विविध उपक्रमाने संपन्न। यात्रेनिमित्त ठगर मिरवणूक, पालखी मिरवणूक व प्रवचनास भाविकांचा उदंड प्रतिसाद। सालाबादप्रमाणे खडकलाट येथील श्री बिरदेव देवाची यात्रा शुक्रवार तारीख 12 व शनिवार तारीख 13 एप्रिल दरम्यान विविध उपक्रमाने मोठ्या भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाली। यानिमित्त खडकलाट तालुका चिक्कोडी येथील श्री बिरदेव यात्रा समितीतर्फे अभिषेक, पालखी मिरवणूक, नवीन ठगर मूर्तींची मिरवणूक, महाप्रसाद व रात्री प्रवचन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। त्यानुसार शनिवारी सकाळी मंदिराचे पुजारी वासू पुजारी व भक्त मंडळींच्या उपस्थितीत श्री मूर्तीस दूध साखर अभिषेक व पूजा कार्यक्रम संपन्न झाला। त्यानंतर मंदिरात प्रतिष्ठापना करण्यासाठी नवीन ठगर मूर्ती सवाद्य मिरवणुकीने आणण्यात आले। त्यानंतर मंदिरांच्या आवारात महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते। याचा सुमारे 2000 भाविकांनी लाभ घेतला। सायंकाळी 4 वाजता श्री बिरदेवाच्या पालखीची धनगरी ढोलाच्या वाद्यात व भंडाऱ्याच्या उधळणुकीत गावातील प्रमुख मार्गावरून सुमारे 5 तास मिरवणूक काढण्यात आली। रात्री 9 वाजता सिद्धसंस्थान मठ कौलगुड मठाचे परमपूज्य श्री आमरेश्वर महाराज यांच्या सुश्राव्य प्रवचन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। प्रारंभी श्री बिरदेव मंदिरात देवाचे दर्शन घेतल्यानंतर श्री आमरेश्वर महाराज यांच्या हस्ते येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पून आंबेडकरांना अभिवादन करण्यात आले। यानंतर श्री बिरदेव यात्रा समिती व भाविकांतर्फे श्री आमरेश्वर महाराज यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पहार अर्पून सत्कार करण्यात आला। यावेळी श्री आमरेश्वर महाराज प्रवचनातून उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले की समाजासाठी निस्वार्थ भावनेने काम करा। निस्वार्थ भावना व निस्वार्थी भक्ती असेल भगवंतही आपल्यासाठी धावून येईल। आपणच दिवसेंदिवस मोठे व्हावे व इतरांनी मात्र मागे पडावे ही भावना सोडावे। जंगलाला आग लागली असता आग विझविणाऱ्यांच्या यादीत आपले नाव यावे यासाठी काम करा असे आवाहन केले। सध्या नैतिकता दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत असून आपल्या मुलांना चांगले संस्कार व शिक्षण देऊन चांगले नागरिक घडवा असा उपदेश देऊन आमरेश्वर महाराजांनी उपस्थितांना आशीर्वचनातून प्रबोधन केले। या प्रवचनास खडकलाटसह गळतगा, नवलिहाळ, चिखलव्हाळ, पट्टणकुडी व परिसरातील भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। रविवारी सकाळी कर तोडून या यात्रेची सांगता झाली। KN न्यूजसाठी खडकलाटहून संजय कांबळे। ಎಲ್ಲ ಹಾಲುಮತದ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ।
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಅಂಬರೀಶ್ವರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಾಗಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನುಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಂಜನವ್ರು ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬರಗಲ್ಲಿ ಸರ್ ರಾಮಗೌಡಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂತಾನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಜ್ಜಲು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ದೊಡ್ಡವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಗಳಿಸಿದಾಗ ದೊಡ್ಡವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತಾನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತದು. ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ, ಕಾಗೆ ಒಂದಗಳು ಕಂಡರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯದೇ ತನ್ನ ಬಳಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿತಾನ, ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆದೈತೇನೋ, ಆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆದೈತೇನೋ. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಕತ್ತೈತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಿಡಾನು ಪಿಡಿ ಆರಾಮಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹಂಗೆ ಕಸ ಹೊಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥದ ದಿನಮಾನ ಇಂದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಕ್ಕತ್ತೇವೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಇಂದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಗಿಡ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀರಿ, ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದ, ಅರುವದ, ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತದ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಗಿಡ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿ? ಹಿಂಗೆ ಊರ್ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿತ್ತಂತ, ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬಂದವ್ರ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಿರತ್ತ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಜ್ಜ ಬಂದು ಕೇಳಿದತ್ತ, ಊರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಜರಾರ ಶಿಫ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ, ರೋಷಿ ಐತಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಬರ್ತತಿಲ್ಲೋ, ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವೃಕ್ಷ ಹೇಳ್ತತ್ತ, ಆ ವೃಕ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಊರಾಗ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಂಗ, ಊರಾಗ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಂಗ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಊರಾಗ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಂಗ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಹೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಹಣ್ಣೆ ಕೊಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಯಾಳ. ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಬದುಕು ಹೇಗೈತಿ ಅಂತ, ಜೀವನ ಹೇಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ನಾಳೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ್ದ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದೀವ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೆ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾನ, ಬದುಕು ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ನೀರ ಬಿದ್ದಂತೆ, ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಷಣವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ. ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ, ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಶರೀರ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತ
ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾನ ನಡನಾಡು ಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಶರೀರ ನಡನಾಡು ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? ಸುಮ್ಮಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಎರಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ದೀಪ ಹಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಇವೆರಡ ನಿನ್ ಜೀವನದಾಗ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿತ್ತ, ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿತ್ತ. ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರ, ತನ್ನ ಚೊಂಚಿನಿಂದ ನೀರು ತಗೋತಿತ್ತು, ಹೊಳೆಂದ ಹೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಸ್ತಿತ್ತು. ಚೊಂಚಿನಿಂದ ತಗೋತಿತ್ತು, ಗೊಜ್ಜುತ್ತಿತ್ತು. ಗೊಜ್ಜು ಕಾಲಕ್ಕ ನಮ್ಮಂತ ಅವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ, ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಅಂತೀವ್ರಿ ನಾವು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತ, ನಿಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಯಾಕೋ ಇಟ್ಟಾಗ ಶಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೈತಿ. ನಿಂದೊಂದು 3 ಇಂಚ್ ಐತಿ ಅದ ಚೊಂಚ್, ಇದರಿಂದ ಒಂದು 3 ಹನಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಡು ಆರ್ತತೇನು? ಅವಾಗ ಗುಬ್ಬಿ ಹೇಳ್ತತ್ತ, ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿದ ಆರುದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀರು ಗೊಜ್ಜಲಕತ್ತಿದಿ? ಬೀರ ದೇವ್ರ ಬಲಿ 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಬೆಂಕಿ 10,000 ಲಿಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಒಂದು 6,000 ಲಿಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ನಾ 600 ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಗೊಜ್ಜಾಕತ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ನಿಜಗುಂಡ್ರು ಬರೀತಾರ, ನೀತಿ ವಿಧನಾಗು ಕರುಣವಿರಲಿ ಜೀವನಗಳು ದುರಿತ ಕರ್ಮವನ್ನಲ್ಲದಿರು ಪುಣ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ.